ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। प्यारे विद्यार्थियों, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੈਸਨ ਨੰਬਰ 11 ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੇ ਸਰੂਪ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਆ, ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਰਡ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈਗੇ ਆ। ठीक है, इस बारे पढ़िया सी। ते अज बेटा असी जिहड़ा टॉपिक करना है वो है संविधान दीयां विशेषतावां कि संविधान दी फीचर्स की है। सब तो पहले नंबर ते संविधान असी जे ब्रीफ च पढ़ते हैं कि संविधान एक कानूनां दा संग्रह वा जिहदे अकॉर्डिंग देश दीयां सरकारां जिहड़ियां वा वो शासन प्रबंध चलाउंदियां। हुण असी विशेषतावां बारे गल करांगे। ते साडा संविधान सब तो पहले नंबर ते इहदी फीचर्स है कि लिखती संविधान है कि संविधान सभा वालों इनू बनाया गया सी। देश के ਵੱਖ-ਵੱਖ संविधानां नू पढ़िया गया, उतों जिहड़ी चीज़ चंगी अडोप्ट लगी उन्होंने अडोप्ट की। तो लिखती संविधान आ, तो लिखती संविधान जिहड़ा साडे देश का सी लागू कदों किया 26 जनवरी 1950 नूं। ठीक है, एक तर्क आ, एक कानून बेसिक सानू मिलता वा जिहदे ते अकॉर्डिंग असी किसी कानून की व्याख्या कर सकते हैं लिखती दे प्रूफ के रूप दे विच। कुछ देश है जिवें इंग्लैंड है उन्होंने संविधान बेटा अणलिखती आ, रिटन नहीं हैगा। तो वो जिहड़ा संविधान आ वो उन्हां दियां परंपरावां उन्हां दे ट्रैडिशन के उपर निर्भर हैगा है। सैकेंड नंबर के उपर आउंदा है कि दुनिया का सब तो लम्मा संविधान है, विस्तृत है कि विस्तार दे विच बहुत लम्मा है। 395 अनुच्छेद आ, 8 इहदियां अनुसूचियां आउंदियां है, तो 12 हिस्सियां दे विच इह वंडिया होया है। तो हर एक आर्टिकल दे विच विस्तार पूर्वक किसी काम बारे, किसी शक्ति बारे जां किसी देश के अहुदियां बारे जिहड़ा विस्तार पूर्वक उन्हां दी नियुक्ति उन्हां पावर्स बारे जिहड़ा विस्तार विच दिता गया है। तो इस तों इलावा टाइम टू टाइम बेटा उहदे विच सोधां भी हुंदियां है। सोधा मतलब किसी कानून दे विच सुधार किया जाता है। तो पहली सोध जिहड़ी 1951 दे विच कीती गई सी। इस तरह टाइम टू टाइम जिहड़ियां सोधां जिहड़ियां हुंदियां गईयां। अगले आउंदी संविधान की प्रस्तावना कि सब तो महत्वपूर्ण विशेषता है कि संविधान के आरंभ विच प्रैंबल लिखा गया है, प्रस्तावना लिखी गई है जिहदे विच सानूं संविधान के स्वरूप बारे, संविधान के उद्देशां बारे, उन्हां दे जिहड़ा स्वरूप किदां दा है, उहदियां विशेषतावां बारे सानूं जिहड़ा तो पता लगदा है। तो संविधान की सोध प्रस्तावना विच भी बेटा सोध की गई जो कि 42वीं सोध हुई 1976 विच की गई, जिहदे विच 3 वर्ड यूज़ किए गए लिखे गए सी समाजवाद, धर्म निरपक्षता ते अखंडता वर्ड नूं जोड़िया गया है। इस तो इलावा कई स्रोतों तो लिया गया है। कहने का भाव कि संविधान जदों निर्माता जिहड़े सी संविधान की निर्माण करते पे सी उहदे लई सब तो पहला इन्हां ने ਵੱਖ-ਵੱਖ देशों के संविधानां नूं पढ़िया, उतों जो चीज़ उन्होंने वधिया लगी वो उन्होंने देश के अपने देश के संविधान दे विच उहनूं शामिल किया सी। जिवें तुहाडी बुक दे विच बेटा दिता है कि संसदी प्रणाली यूके तो लई है, मौलिक अधिकार USA तो आ, निर्देशक सिद्धांत जिहड़े राजनीति दे आ वो आयरलैंड तो गए आ लाए गए सॉरी, कानून का शासन भी यूके तो लिया गया है। ठीक है, इदां कहण दा भाव कि जिहड़ा संविधान का निर्माण किया गया सी वो ਵੱਖ-ਵੱਖ देशों के संविधानों तो लिया गया है। तो संविधान का जिहड़ा मूल मेन जिहड़ा स्ट्रक्चर हैगी आ वो ब्रिटिश के संविधान के अकॉर्डिंग हैगी आ। ठीक है, तो यह मतलब है कि कई स्रोतों तो संविधान लिया बनाया गया है। अगे आउंदी कठोर ते लचकीला कि भारत का संविधान जिहड़ा कठोर है, भाव कि उहदे विच इन्नी छेती नाल तब्दीली नहीं की जा सकती। लचकीला है, फ्लैक्सीबल है कि जेकर सोध करनी है तो वह अधिकार संसद के कोल हैगा है। ठीक है, तो संसद वालों उहदे बहुमत के आधार पर हाजिर जां वोट देने वाले मैंबरां ते वोटिंग हुंदी है, उहदे बेस के उपर इन्हां दे विच कोई सोध जिहड़ी ओह कीती जांदी है। नैक्सट बेटा प्रभुसत्ता संपन्न देश है साडा भारत कि देश जिहड़ा अंदरूनी बाहरी तौर पर मामलों में सुतंत्र है, विदेश नीति के निर्माण में सुतंत्र हैगा है। कोई बाहरी देश, कोई बाहरी शक्ति देश के अंदरूनी बाहरी मामलों में दखलअंदाजी नहीं कर सकती। एग्जाम्पल के तौर पर बेटा कि जदों साडा देश आज़ाद होया सी ते उस समय
ਪੂਰਾ ਵਰਲਡ ਦੋ ਗੁੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਰੂਸ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਗੁੱਟਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਸੀ ਅਪਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁੱਟ ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਆ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਚੁਣਦੇ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਨਿਆਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਗਣਤੰਤਰ ਦਾ। ਗਣਤੰਤਰ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਗਣਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੇਟਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਖੀਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਣਤੰਤਰ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਟਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਹੈ। ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪਾੜੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਪਾੜੋ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੰਗੇ ਫਸਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਸਕੇ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਬੇਟਾ ਉਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈਗੀ ਸੰਘਾਤਮਕ ਅਤੇ ਇਕਾਤਮਕ। ਸੰਘਾਤਮਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਸ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਬੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਇਕਾਤਮਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਕਹਿਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੈ। ਇਕਹਿਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਟਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਹਿਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਇਕਾਤਮਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦੀ ਇਕਹਿਰੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੇਸ਼ੱਕ 28 ਸਟੇਟ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ 28 ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਉੱਚੀ ਅਦਾਲਤ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਕਹਿਰੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈਗੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਟਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਰਫ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਪੀਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਬਾਲਗ ਮਤ ਅਧਿਕਾਰ। ਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਬਾਲਗ ਹੁੰਦਾ ਅਡਲਟ, 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ, ਅਤੇ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੇਟਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲਗ ਮਤ ਅਧਿਕਾਰ। ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਬਾਲਗ ਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਨਸਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਅਤੇ
ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਸੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਫਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 18 ਈਅਰਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਲੈਸਨ ਦਾ ਲਾਸਟ ਟੋਪਿਕ ਬੇਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਠੋਰ ਲਚਕੀਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਕੀਤਿਆਂ ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਰਚਨਹਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਬੇਟਾ ਸੋਧ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦਨ ਭਾਵ ਸੰਸਦ ਦੇ 2 ਸਦਨ ਆ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦਨ 'ਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਸਦਨਾਂ 'ਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ 'ਚ ਸੋਧ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਮਤ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਾਜ਼ਰ ਆ ਅਤੇ ਵੋਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ 2/3 ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਦਨ 'ਚ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਸਦਨ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਲਈ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਸੋਧ ਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ 1951 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਈ ਸੀ। ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਬੇਟਾ ਸੋਧਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 2016 ਤੱਕ 101 ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਸਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ। ਇੰਨੇ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡਿੰਗ ਲੈਣੀ, ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਵੈਰੀ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਬੁੱਕ ਵਰਕ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰੋਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।